जन रखिए। प्रथम खबर आसंता 36 घंटा मध्य अवपातर रूप नेब लघुचाप राज्यर 2 दिन प्रबल वर्षा बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप सदृश लघुचाप क्षेत्र में परिणत है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुच्ची पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर आंध्र प्रदेश और संलग्न दक्षिण ओडिशा उपकूलमय हो। आसंता 36 घंटा मध्य यह अवपातर रूप नेब। यह प्रभाव में आज दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आज प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 3 जिला नवरंगपुर कोरापुट और मालकानगिरी को ऑरेंज वार्निंग जारी सेपरी प्रबल वर्षा 5 जिला को येलो वार्निंग जारी आसंता काली प्रबल अति प्रबल वर्षा दक्षिण ओडिशार 5 जिला गजपति मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा और नवरंगपुर को ऑरेंज वार्निंग देछि पाणीपाग केन्द्र। सेपरी प्रबल वर्षा संभावना थिबा 5टी जिला नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर कंधमाल और गंजाम को रही येलो वार्निंग अलर्ट। राज्य में 2 दिन प्रबल वर्षा नहीं जिलापाल को सतर्क सूचना कर रिलीफ कमिशनर स्थितिर मुकाबला समस्त पदक्षेप ग्रहण करने को निर्देश दिया जायछि। समुद्र अशांत रही 1 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को जावाक बारण कर। परवर्ती खबर ग्रामांचल में खुलिबनी आ नुआ मद दुकान सरकार आनिले नुआ अबकारी नीति पुणी बड़ निष्पत्ति मद बंद को नहीं आसला एक बड़ शुणाणी बड़ निष्पत्ति नेले राज्य सरकार ग्रामांचल में आउ खोलिब नहीं नुआ मद दुकान। शुक्रवार नुआ अबकारी नीति आनिछंती ओडिशा सरकार आसंता सेप्टेम्बर 1 रु राज्य में नुआ नियम सब लागू हेबो। तेबे यह आईन बल में ग्रामांचल मद दुकान खोलिब नहीं केवल 3 स्टार होटेल को नुआ बार लाइसेंस मिलिबो। यह व्यतीत भांग ताड़ी पच नियम लागू हेबो। तेबे सबुठ गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति होउछि कि राज्य में आउ डांस बार चलिबो नाही बार गुड़िक अनुमति नहीं करें संगीत परिवेषण करें कौन परिस्थिति में बार रे नृत्य परिवेषण अनुमति मिलिबो नाही। ता छड़ा बीच रे मद सैक्स बा कैबिन खोलिबार अनुमति पर्यटन विभाग उपर रहिबो। परवर्ती खबर एही माने सब फेराई देबे पीएम किसान टंका। वर्तमान समय सरकार तरफ आसी नुआ नियम जेमान खाता को टंका जाइए से टंका फेरैबा पड़ो। वर्तमान समय चाषी मान अलर्ट जारी समस्त को फेरैबा पड़ो जो टंका से पाई नोटिस वर्तमान समय जारी होती। तेरे जदि आपण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हिताधिकारी तेबे यह खबर आपण मान बेस गुरुत्वपूर्ण कारण सरकार पीएम किसान पांठिर अयोग्य हिताधिकारी मान टंकार पुनरुद्धार आरंभ कर। केवल बागपत जिलार 267 चाषी मोट 21,62,000 टंका उद्धार कर। या व्यतीत जिलार अन्य अयोग्य चाषी को नोटिस पठाई। तेणु जदि आपण योजना व्यवहार कर टंका पाउछंती तेबे सावधान रुहतु आपण पाखक नोटिस जापे। नकली चाषी फाइल प्रस्तुति यही तथ्य जिला मजिस्ट्रेट को हस्तांतर करा जाउछि। केवल बागपत जिलार 6,000 कृषक अयोग्य बोली जना पड़छि। एथिरे वकील पुलिस कर्मचारी डाक्तर एवं अन्य अयोग्य कृषक सामिल अछंती। समस्त अयोग्य चाषी को कृषि विभाग नोटिस जारी करा जायछि। टंका जमा करिया पई पुनरुद्धार विज्ञप्ति मध्ये दिया जायछि। तेबे केवल एतिक नुहे विभाग सारा राज्यर अयोग्य चाषी घर को नोटिस पठाइबाक प्रस्तुति होउछि। एहीपरि समस्त कृषकों ठारो पुनरुद्धार पई निर्देश रहिछि। जे माने नकली कृषक भाव परिचित होई एही योजनार विस्तार करछंती एही योजना लाभ उठाइछंती सरकार ठारो मिछ डॉक्यूमेंट दे टंका पाइछंती सेमानक वर्तमान टंका फेराइबाक पड़िबो। परवर्ती खबर बाप घर शाशु घर फेरिबा बेले महिला को गण बलात्कार। बालेश्वर जिले में घटी एमती एक घटना। बालेश्वर जिला बालियापाल थाना अंचल एक लज्जाजनक घटना सामना को आसी। जड़े महिला को गण बलात्कार कर बालियापाल थाना अभियोग होती। अभियोग को भित्ति कर पुलिस घटनास्थल संपृक्त 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर। गिरफ अभियुक्त मान हेले सुरेन्द्र दलाई 45 वर्ष, सतुक दलाई 37 वर्ष, गोविंद दंडपाट 28 वर्ष। अन्यपक्षे पुलिस शुक्रवार पीड़िता बयान रेकर्ड करने डाक्तरी माइना करिछि। वर्तमान यह घटना अंचल में चांचल्य खेलाई मिलता सूचना मुताबिक गत 20 तारिख जैनिका महिला एकाकी बाप घर शाशुघर को फेरुथिले हेले बाटरे 3 जन अभियुक्त अटकाई। पर अभियुक्त माने जबरदस्ती पेंतेई फेरा घाटी में अल्प दूर एक रेस्ट हाउस रे नहीं जाइथिले एवं सेठरे अभियुक्त माने राति 3टा पर्यंत महिला को बलात्कार करथिले। पर से माने घटनास्थल फेरार हो जाइथिले। पर महिला जनक शाशुघर को फेरी घटना संपर्क में परिवार लोक जणाइथिले। से परिवार लोकंक सह थाना पहुंची अभियोग करथिले। पुलिस अभियोग को भित्ति करी मामला रुजु करिछि। एसपी एवं डीएसपी निर्देश क्रमे पुलिस 2टी टीम गठन करी अपराधी को गिरफ्त करने सहित सेमानकर डाक्तरी मायना पर शुक्रवार कोर्ट चालाण करिछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी आसला एक बड़ सूचना। EKYC द्वंद्व दूर कले मंत्री। राशन कार्ड हिताधिकारी खुशी खबर। EKYC को नहीं खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ सूचना देइछंती। से कहछंती EKYC किछि निर्दिष्ट समय सीमा नाही, पर्याप्त समय मिलिबो, चिंता करिबार आवश्यक नाही। सर्वे केवल मृत एवं अयोग्य सामिल होइतिबा केही भी योग्य हिताधिकारी बाद पड़िबेनी। परिवार केही बाहर थिले
ଆରାମରେ ଆସି EQIC କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ EQIC ଯାଞ୍ଚ ସରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଦ୍ରା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ EQIC ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ତେବେ EQIC ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। EQIC ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂଆ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବଦଳିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡଲାଇନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସଂଶୋଧିତ ଗାଇଡଲାଇନ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ବର୍ଷକୁ ସିଧାସଳଖ 10,000 ଟଙ୍କା 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଯିବ। ତେବେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହି ନିୟମରେ କିଛିଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଆବେଦନକାରୀ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସୁବିଧା ପାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆୟ 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଆବେଦନକାରୀର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ରେକର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ପାଇଁ ମହିଳା 1/7/2024 ପରି 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀ 2/7/1964 କିମ୍ବା ପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 1/7/2023 କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ତାଙ୍କ ବୟସ ଗଣନା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ପର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର, ଖସିଲା ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ଖସିଛି ସୁନା ରେଟ୍। ଗତକାଲି ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବେଳେ ଆଜି ସୁନା ରେଟ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପର୍ବଣ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଚାହିଁଲେ ସୁନା କିଣିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ଦାମ ରହିଛି 67,050 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ ରହିଛି 73,150 ଟଙ୍କା। ତେବେ 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଦାମ ରହିଛି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 67,200 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ରହିଛି 73,300 ଟଙ୍କା। ସେମିତି 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କମିଛି। ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସୁନା ରେଟ୍ କମିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଠୁ ବି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜୁଥିଲେ ମମତା, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ ମୋହନ ମାଝୀ। ମମତା ମୋହନ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଏମିତି କହିପାରିଲେ କେମିତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସାହସ ଦେଲା କିଏ? ଏମିତି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ମମତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହେଉଛି ମମତାଙ୍କର ସେହି ବୟାନ, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ସେ ଆଉ ନିଜ ତୁଣ୍ଡକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଦମ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ହାତରୁ ଖସିବାକୁ ବସିଛି ସତ୍ତା। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ଭଳି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ବି ତିକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଏଭଳି ସମୟରେ ମମତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ସତ୍ତା ହରାଇବା ଭୟରେ ମମତା ଟଳମଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ମମତାଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ବୟାନ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାଜପା ମୋତେ 2013ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ା ଦୁର୍ଗକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ମୋତେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରି ଦେଶ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗରେ ଯାହା ଘଟିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ କେବଳ ନାମ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଜଣେ ମହାରାଜ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଏକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁହାଁଇ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଚରଣରେ ମସ୍ତକ ରଖି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆମର ସଂସ୍କାର ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଭାରତରେ ସାହସୀ ପୁତ୍ର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହେବ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକ ନୁହେଁ।
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଏପରି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୁଁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତ ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର ଆଉ 4 ଗେଟ୍। ସମ୍ବଲପୁର ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେଲା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଗତି କରିବ। ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଆଗାମୀ 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗତ 28 ତାରିଖରେ ହୀରାକୁଦକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ 12ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେହି ଗେଟ୍ ସବୁ